ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 170। गोटे चिठी नरेन्द्र जोसेफाइन मैकलाउड को प्रिय जो बोली संबोधन कर लिखिछन्ति। मो भितर जो गुरु थिला, उपदेष्टा, कर्ता, नेता थिला, से वर्तमान मृत। वर्तमान मु आ गुरु बा उपदेष्टा नुहे, कर्ता बा नेता नुहे। मु सेही दक्षिणेश्वर बालक जे ठाकुरंग पादपद्म बसी निविष्ट मनरे तांको कथा शुणुथिला एवं तांको भावरे भावित होई रहुथिला। नरेन्द्रंकर जो रूपटी अप्रकाशित सेही रूपटी अर्थात तांकर शिशुसुलभ शरणागतिर भावटी एही चिठी रे प्रकाश पाइछि। अवश्य केउंटी तांकर असल रूप ताहा कहिबा कठिन, कारण तांको भितरे जेतेबेले जेउ रूपर प्रकाश होउछि सेतेबेले सेही रूपर ही पराकाष्ठा देखा जाउछि। जेपरि तांकर गुरु श्रीरामकृष्णଙ୍କ भितरे देखा जाउथिला। श्रीरामकृष्ण जेतेबेले भक्ति भाव रे तद्गत चित्त होई कथा कहूथिले सेतेबेले सेही भावटी जेपरि तांकर समस्त देह मनरे फुटी उठुथिला। पुणी जेतेबेले ज्ञानर कथा होउथिला सेतेबेले जेपरि से वेदांतर सिंह सिंह विक्रम रे से वेदांतर कथा कहूथिले एवं आउ सबु तुच्छ हो जाउथिला। दुईटी भाव साधारणतः लोकंक दृष्टि रे आपात विरोधी बोली मने हेले मध्य महापुरुष मानंकर जीवनीटी सबु समय आपात विरोधी भावर समन्वय स्वरूप। जेतेबेले जेउ भाव सेमानंक देह मन को आश्रय करे सेतेबेले सेही भाव रे सेमाने संपूर्ण रूपे तन्मय हो जाती। दुईटी जिनिस को एका संगरे आनी परस्परर विरोध देखि विचार करी केउटी श्रेष्ठ केउटी निकृष्ट ताहा भाविबाकू गले आमे माने महापुरुष मानंकर जीवनर मूल सूत्रटी हराई देबू। सेमाने जेतेबेले जेउ भाव प्रकाश करती सेही भावटी को संपूर्ण देह मनरे प्रकाश करती, आंशिक भाव नुहे। यही संपूर्ण तन्मयता ही समस्त साधनार पराकाष्ठा। ठाकुर यह ही कहते मनमुख एक करिबा। आम मानक निकटरे दुईटी भाव परस्परर विरोधी। आमे माने गोटिएर कथा भाविले अन्यटीर कथा भावी पारिबु नाही। ठाकुर जेतेबेले जेउ साधना करिसंती सेतेबेले सेही साधना सहित सामंजस्य जहा किछि ताहार ही अनुष्ठान करिसंती। जेतेबेले से ज्ञानी सेतेबेले तांको निकटरे ज्ञान छड़ा आउ किछि नाही। पुणी जेतेबेले से भक्त सेतेबेले तांकर काय मन वाक्य सबुकिछि श्री भगवानଙ୍କ पादपद्म रे समर्पित। सेठारे नाहं नाहं तुहु तुहु मु किछि नुहे से ही एही भाव देखिबाकू पाऊ। से जेतेबेले पूर्ण रूपे गोटिए भाव रे प्रतिष्ठित हुअन्ति सेतेबेले अन्य भाव रहे नाही। साधारण मनीषर जीवन रे ज्ञान बा भक्ति जे कौनसी गोटिएर रूपायन रे पूर्ण सार्थकता आसी जाए। अन्यटीर कथा भाविबार दरकार हुए नाही। किंतु जे जगतगुरु हेबे समस्त मनुष्यंकर भाव तांक भितरे परिस्फुट न हेले से जगतगुरु होई पारिबे नाही। सेथिबाई श्रीरामकृष्ण एकाधार रे भक्त और ज्ञानी। पुणी तांक भक्ति भितरे मध्य केते विचित्रता रहिछि। शांत, दास्य, सख्य, बासल्य और मधुर एही प्रतिटी भाव तांक निकटरे परिपूर्ण होइछि। आपातत मने हुए जे एही भावगुड़िकर गोटिए गोटिए करी पाहाच परे पाहाच पार हो जावाक हुए, किंतु ताहा नुहे। प्रत्येकटी भाव ही मनुष्य को सही चरम तत्वर आस्वादन कराई देई पारे। श्रीरामकृष्ण जीवन रे यह आमे माने विशेष भाव रे देखिछु। भक्ति शास्त्र मध्य एक कथा कहा जाई नाही जे हनुमान दास्य भाव आस्वादन करिया परे पुणी बासल्य, सख्य बा मधुर भाव आस्वादन करिया पई चेष्टा करिसंती। दास्य भावर पराकाष्ठा तांक भितरे परिस्फुट होइछि एवं सेथिरे से परम सार्थकता लाभ करिसंती। सख्य, बासल्य और मधुर भाव संपर्क मध्य सेही एका कथा कहा जाए। प्रत्येकटी भाव मनुष्य को
ଚରମ ସାର୍ଥକତା ଆଣିଦେଇପାରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ବିହଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁହୁର୍ମୁହୁ ସମାଧି ହେଉଛି। ଏହି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଜଗତକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ନାହଂ ନାହଂ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ସେହିପରି ସହଂ ସହଂ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାହାର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅଥଚ କେଉଁଠି ବଡ଼, କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉ ଯେପରି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ସୁଣ୍ଡି ଦୋକାନରେ କେତେ ମହଣ ମଦ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ ଗିଲାସରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଶା ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁ କୀଟସ୍ୟ କୀଟ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଧାର। ତୁମର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେହି ଆଧାରଟି ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଜ୍ଞାନୀ ବଡ଼ କି ଭକ୍ତ ବଡ଼, ଏସବୁ ବିଚାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଯେକୌଣସି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ଆସିପାରେ। ଠାକୁରେ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବକୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତା ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ବଡ଼ ନା ଭକ୍ତ ବଡ଼, ଏହା ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ଯେତିକିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଗିନା କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାପିପାରେ? ସେହି ଆଧାରଟା ଭରିଗଲେ ହେଲା। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଅଥବା ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ, ଆସ୍ୱାଦନା କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଗିନାର ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚାର କରୁ। ସେ ଅସୀମ। ଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିମାପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏତିକି ମାତ୍ର ତଫାତ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସେହିପରି ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେହୁଏ, ଭକ୍ତି କରି ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଟିକିଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଭାବିବୁ। ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବୁ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ଏହି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆସ୍ୱାଦନର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କହୁଛ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ କୁହ ଚାର୍ବାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟଟିର କେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି ଭାବରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେସବୁ ବିଚାର ନ କରି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ଛୋଟ, କେଉଁଠି ବଡ଼, କେଉଁଠି ତ୍ୟାଜ୍ୟ, କେଉଁଠି ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଚାରର କଥା। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଠାକୁରେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। ଛେପ ପକାଇ କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ନିଜର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଜର ସୀମିତ ଅହଂଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ବିଲୀନ କରିଦେବା। ଏହା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେପରି ସମ୍ଭବ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ସମାନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ସୁବିଧା ବୋଧ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଭାବର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୀତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଏହି କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ। ଉଭୟ ଏକ ହିଁ ବସ୍ତୁର ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକାର ଓ ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ। ଏହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଁକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ମୁଁକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅସୀମ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ବିଲୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ସତ୍ତାକୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ନେହଂ ନାନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଅତପ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଖେଳର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭାବଟି ଏଠାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରାହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଏଠାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାବର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର କଥା ବିଶେଷ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଭକ୍ତ। ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ଅନୁସାରେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ବିଷୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭାଷାର ପ୍ରଭେଦ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭେଦ ହେଉନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଏବଂ ଅବିସମ୍ବାଦୀ। ଏହା ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କେହି କେହି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୋଟ୍ ରଖୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ତାରକ। ସେ ଦିନେ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ସେସବୁ ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କିଏ ଯେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ବୁଝାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଯେ କଥାମୃତରେ ଶ୍ରୀମ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୋଟ୍ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପରେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଶ୍ରୀମ ଅତିଶୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କେବଳ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ହେଉନଥିଲା, କଥାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମନନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖି ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଗୃହୀତ ଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଡାଏରୀରେ ଯାହା ସଂଗୃହୀତ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଥିଲା। ଏତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ସେହି ଡାଏରୀ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅବସର ସମୟରେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବସୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମନେ ମନେ ସେହି ଦିନର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ସହାୟକ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନ କରି କରି ସେ ଦିନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଲମ ଧରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କର କଥାମୃତର ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକୁ ଯେପରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏହି କଥାମୃତର ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ସେହି ଦିନର ଘଟଣାଟି ଆମେମାନେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଭିତରେ ନୂଆ ଆଲୋକ, ନୂଆ ରସ ପାଇବୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାହା ଆହୁରି ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକର ହେବ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଏହି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି କେହି ଜାଣିବାକୁ ପାଇ
ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାରୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ହୁଏତ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖା। ମୋର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ସେହି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାହା କଥାମୃତ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଜସ୍ର ଉତ୍ସାହ ପାଇଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଶଂସା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଥାମୃତର ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।